आज प्रसंग है जीशुଙ୍କ शिष्य हेबार शर्त। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शिष्य हेबार शर्त। शर्त बोले योग्यता नहीं। शिष्य हेबार शर्त को आम बुझा। देखो प्रभु जीशु ख्रीष्ट ये पृथ्वी पृष्ठ कहीं आसिले कहीं आसिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट ये पृथ्वी पृष्ठ आसबार अनेक कारण होती आपण माने कहीदेवे अनेक विषय होती। मात्र आम गोटे पद पढ़ी आम आग को बढ़ा। मोर सहित आपण मैंने माथ्यू लिखित सुसमाचार 11 अध्याय बाहर करेंगे। जो मैंने अच्छा आम को पढ़वे साहाय्य करेंगे। 11 अध्याय मिलला 28-29 पद पढ़। हे परिश्रांत ओ भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस। समस्ते मो निकट को आस। समस्ते नहीं जो माने परिश्रांत और भारग्रस्त से माने समस्ते मो निकट को आस। मु तुम मान को विश्राम देबी। मु तुमको विश्राम देबी। हला आज अनेक को साक्ष्य कौन जानछंती आ साक्ष्य मत देबाटा मंद नाही। समय थिला नहीं कि इस्राएल लोक माने जिते समुद्र पार हो आसले से माने कहि पारबे कि नहीं हमको विश्राम मिल गला कहि पारबे कि नहीं कहि पारबे। काहे कि मिस्र रे थिला बेले फारो से मान को रेस्ट देउ नथिला विश्राम देउ नथिला। राति दिन माटी हाण दिन राति इटा काटो काठ आण सब परिश्रम से कौन करिथिला भारग्रस्त कर रखिथिला। और सेठी से माने बाहरी आसी कहि पारबे कि नहीं मते विश्राम प्रभु। मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट से विश्राम विषय कहूना हेई पारे। आज अनेक लोक कुली करुथिले से माने सुपरवाइजर हेई गले हेई पारे से माने दिन राति खटुथिले से माने गोटे व्यवसाय करी बिना परिश्रम रे बुद्धि खटे 2 पैसा कमाउचंती मात्र विश्राम पाई नाहंती। क्यों विश्राम परिवार अशांति मन मध्य कुचिंतारू से माने विश्राम पाई पारले ना। विभिन्न पारिवारिक चिंता जागतिक चिंता मन मध्य निर्यातना अपमान निंदा ताड़ना को से माने विश्राम पाई पारु नाहंती। आज भी से माने से बंधन रे अछंती रोगर चिंता सब बेले भाबुथिबे जानछंती कि नै ओहो मते डायबिटिक का मोर जीवन नै जीवो मोरे सुगार का मोर प्राण नै जीवो मोर कैंसर रो मैं कौन हेबी ए कैंसर रोग तो सबठार बड़ रोग मु कौन हेबी। आज अनेक एमिति भार रे से माने कोन हिचंती मृत्युर भय विभिन्न प्रकार भार रे से माने भारग्रस्त अटन से मान को प्रभु कहउचंती मो निकट को आस मु तुमको विश्राम। केमति विश्राम तुमे जदि मते विश्वास करबो तुमे मृत्यु को देखबो ना। सबुठार बड़ समस्या रोग ना पाप पाप यही सबू जगतर विभिन्न परिस्थिति एटा मनुष्य निमंते समस्या नुहे कालो परी नुहे आ से माने सिटिरु विश्राम पाई पारंती नै जे माने यीशुଙ୍କ निकट को जानती नै। देखो आगु को पढिबा लेखा जाउछि कोन लेखा जाउछि पढो। मोहर जुआली आपना आपना उपरे मोर जुआली केनो हैला कार जुआली आउ गोटे जुआली अच्छी से शैतान जुआली से जुआली भईथिले जेते खाइले भी शांति नहीं कहबे कि नहीं खाइबा खाउची भूख लागुची बोली खाउची नींद आसुची बोली मोर मनर कथा मोके जाना री भाउज तुमके की जाना। इस्राएल लोक माने मिस्र बाहरी आसले मात्र समुद्र पार ही आखि कान बाटे पाटी बाटे नाक बाटे मांस खाइबा को प्रभु देला परे मिसा मिस्र को तांगर मनर से मान भूली पारुना। लेखा जाउची इस्राएल लोक माने अपना हृदय रे पुनर्बार से माने मिस्र को फेरी गले। आज हम अल्प समय कथबार्ता हबा आमे जीशु ख्रीष्टंकर शिष्य हेबार शर्त कौन।
ପଢନ୍ତୁ ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ। ମୋର ଜୁହାଳି ଆପଣା ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ ପୁଣି ମୋ ପୁଣି ନିକଟରୁ ଶିଖ। ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆମକୁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମରେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଲେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ବା ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଚାକିରି କରିବ ନା ପ୍ରଥମରେ ପାଠ ପଢିବ? ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ପ୍ରଥମରେ ବାହା ହେବ ନା ପ୍ରଥମରେ ବାପା ହେବ? ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏଟା ପ୍ରଥମରେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର। ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ କି ନାହିଁ ସମୁଦ୍ରରେ, ପିତର ଏ ମାସ ଦେଖି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରବାଟା ଶିଖାଇବି। ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ମାତ୍ର ଏଟା ଆମର ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଟା ଆମର ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବାର ଅଛି? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବି, ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ନାଇଁ କି? ପାଠ ପଢିଲେ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାଇଁ? ଏ ପାଠ ପଢୁଥିବ, ର୍ୟାଙ୍କ ଆସୁଥିବ, ତାର ଟପର ଆସୁଥିବ, ସେ ଟେନସନ ରେ ଥିବ କି କୋଉଠି ମିଳିବ କି ନାଇଁ, ବେ ପିଅନ ହେଇ ହେବ କି ଭଲ ଟେନସନ ରେ ଥିବ କି? କୁହନ୍ତୁ ତ। ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ର୍ୟାଙ୍କ ପରା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟପର ପରା, ସେ ଚାକିରି ପାଇବ କି ନାଇଁ? ପାଇବ। ଓଏସ୍ ଅଫିସର, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ପରେ ପ୍ରଥମରେ ପାଠ। ପ୍ରଥମରେ ପାଠ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ଠାରୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ। ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନବାର ଅଛି, ଭଲ କଥା। କଣ କରିବାର ଅଛି? ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବି ବୋଲି। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁଣି ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଥିଲା, ଚୁଟି କୋଟି ଲମ୍ବା ଥିଲା, ମୁଇଁ ପଡି ନାହିଁ, ତା ଦାଢି ମାତ୍ର ଥିଲା ହେଲା। କାହିଁକି? ଶତ୍ରୁମାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଦାଢି ଉପାଡ଼ିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଛାଡିଥିବେ, ଦାଢି ଛାଡିଥିବେ। ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଦାଢି ଛାଡିଥିଲେ କି ନାଇଁ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦାଢି ଲମ୍ବା ଛାଡିବି। ବେଳେ ବେଳେ ପୁଅକୁ ଭାଇ ମାନେ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଥାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଦୁଷୁନାହାନ୍ତି, ପଠାଣ ପରି କେନ୍ତି କେନ୍ତି ଦୁଷୁଥିବେ ହେଲା। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବୋଲିକିନା ସେମାନେ କଣ କଣ ଦାଢି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଚୁଟି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ଗାଉନ ଜଗଡାଇ ହେଇଯାଇଥିବେ। ହେଲେ କ୍ଷମା କୁଆଡେ ଗଲା, ପ୍ରେମ କୁଆଡେ ଗଲା, ନମ୍ରତା କୁଆଡେ ଗଲା? ନଥିଲା କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ? ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ସେଟା ଡ୍ରାମା। କଣଟା ସେଟା? ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମା ବୋଲି ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂ। ମଶାଙ୍କ ପରି ଆକ୍ଟିଂ କରିହେବ କି ନାହିଁ? ମଶାଙ୍କ ପରି ଦୁଇ ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ କରି ବାହାର କରି ଆଣି ଦେଖ। ମଶାଙ୍କ ପରି ବାଡି ନେଇକିନା ଫାର ସାମ୍ନାରେ ଟିକେ ସର୍ପ କରିକିନା ଦେଖାଅ ତ, କେତେ ସହଜ କି ନାଇଁ? ନାଇଁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାର ତାଙ୍କର ବୋଲେ ଉପରି ଜୀବନକୁ ଆମେ କପି କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଆଗକୁ ବଢିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଭଲରେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା। ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବାଟା ରହିବୁ ଆମେ। ଆମର ଗୁରୁ ସେ କି ନାହିଁ? ସେ ଆମର ଗୁରୁ। ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:6 ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:6। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ। ଦେଖ, ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ। ଯେ ବୋଲେ ଯେ କେହି ହଉ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ବୋଲି କହେ। ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବୋଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ମୁଁ ସହଭାଗିତା, ମୁଁ ଉପାସନା ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ କହୁଛ ଯଦି ଠିକ, ଖରାପ ବିଷୟ କି? ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ଯେ କହେ, ତାହାର ତାହାଙ୍କ
ପରି ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ପରି ମଧ୍ୟ ତାର ଆଚରଣ କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର 4ଟି ସର୍ତ୍ତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବା ଜଣେ ଗୁରୁର ଶିଷ୍ୟ ସେ ହେବ, ଗୁରୁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ତାହା ମାନିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ମାନିବ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ପରି ଆଚରଣ ତାର ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ମତେ ଅନେକ କହନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଭେଟି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ନିର୍ମଳ ଖରା ଆଉ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲ କି ଭାଇ? କଣ ହେଲା ଯେ? ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପ୍ରଚାର କର। ମୁଇଁ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ କରିନୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ, ଆମର ଆତ୍ମା ଗୋଟେ, ଆହୁରି ଆମେ ବାଇବେଲ ମିଶା ଗୋଟେ। ମୁଁ ଏମିତି କହେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଗଲା ଆମର ଗୌରବ। ତୋଲ ରାଜିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଲଗା ଥିବେ କି? ଏ ଡଙ୍ଗରଲିଆଟା ଅଲଗା ଥିବେ, ଏ ବଣ ରାସ୍ତାର ଅଲଗା ଥିବେ। କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି କିଏ କଳା ଗରା ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ। ଟାଉନିଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୀଶୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ। ଏ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ନାହିଁ, ବୁଲିଲା ପରି ନହେଲେ ନାହିଁ କି ନା କେମିତି? ଆମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଅଛୁ, ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଗାଁ ଗହଳି ପ୍ରଭୁ କି? ସେ ଆମେରିକାଟା କି ନାହିଁ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର କି ନାହିଁ, କୋଉଠିର? ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପରା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି, ସେମିତି କହନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ସର୍ତ୍ତ ବା ଶିଷ୍ୟର ଚିହ୍ନ ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଆପଣା ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାନେ, ଆପଣା ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାନେ ସେ ଶିଷ୍ୟ। ସତ କି ନାଇଁ? ଆଗରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, କୋଉଠି ନାଟ ହେଉଛି ରେ ବୋଲେ ନା କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁ ବୋଲୁଥିଲେ। ସତ କି ନା? ଆଜି କର୍ଣ୍ଣଗୁରୁକୁ ଆସି ନାହିଁ, ତାକୁ ସର୍ଦ୍ଦି ବେଶୀ ହେଲା, ତାର ଶିଷ୍ୟ ଆସିଛି। ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା। ଆମର ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇ ତାଙ୍କର କାମ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେବା। ଆମେ ଆପଣ ପଢିବେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କାଢୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ କାଢବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ବଢିଆ। 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ବାହାର କଲେ ଆପଣ ମାନେ 13 ଆଉ 14 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ତ। ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଅଛ, ଆଉ ଯଥାର୍ଥ କହୁଅଛ, କାରଣ ମୁଁ ତ ସେହି ନାଇଁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ତୁମ ଠାରୁ କାହା ପାଖରେ ଯିବା? ନାଇଁ କି ଦିନେ କହିଲେ ଗୁରୁ ଆମେ ମଲୁ ଗୁରୁ ତୋଫାନ ଆଇଲା, ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ କି ନାଇଁ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ଗୁରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛ, ସେଟା ଠିକ ଡାକୁଛ, କାରଣ ମୁଁ ତ ଗୁରୁ, ମୁଁ ତ ତୁମର ପ୍ରଭୁ। ତଳକୁ କଣ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଅତଏବ ପ୍ରଭୁ ଓ ଗୁରୁ ଯେ ମୁଁ। ଅତଏବ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମର ଗୁରୁ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ପାଦ ମାନଙ୍କର ଧୋଇ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଇଅଛି, ତେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପାଦ ଧୋଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧୋଇବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ଆମର ଗୁରୁ। ଆମର ଆଦର୍ଶ କିଏ? ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଆମର ଗୁରୁ ଅନୁଭବ କି? ଆମର ଗୁରୁ ଯଦି ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ନିଜ ଗୁରୁ କରିବୁ, କେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଛାଡ଼ି ହେବ ତାର ହିସାବ? ସିଏ ଆମର ଗୁରୁ ନାହିଁ। ଆମର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ଗୁରୁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ପାଦ ଧୋଇଛି ବୋଲି ତୁମେ ଟିକେ ଭାବ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପାଦକୁ ଧୋଇବ। ହାତରେ ମଇଳା ହେଲେ, ଗୋଡରେ ମଇଳା ହେଲେ, ମଇଳା ବୋଲେ କଣ? ଧୋଇବାଟା ବୋଲେ କଣ? ପରସ୍ପରର ପାପକୁ ଲୁଚାଇବାର। କୌଣସି ଭାଇ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ହେଲା,
କୌଣସି ପାପ ହେଲା କୋଉ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ପାପକୁ ଘୋଡେଇବାର ଅଛି। ଦିନେ ନହ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କଲେ, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ମତ ହେଇ ସେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇକିନା ପଡିଥିଲେ, ଉଲଗ୍ନ ହେଇ ପଡିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନତା ଦେଖି ତାଙ୍କର ପୁଅ କଣ କଲା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଆସି ତାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଲା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ଭାଇର ଭୁଲ, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଭୁଲ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ପାପକୁ ସେମାନେ ଗାଇକିନା ଭୁଲବେ। ଆଉ କେତେଟା ଭାଇ ମାନେ ଥିବେ, କେତେଟା ଭଉଣୀ ମାନେ ଥିବେ ନାଇଁ? କୋଉ ଭାଇ ଯଦି ମଦ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲେ, କୋଉଠି ସେଠି ଯାଇଥିଲା, ଚମିନ ଦୋକାନ ଆଡେ ଯାଇକିନା ଏମିତି ବାହାରୁଥିଲେ ବୋଲିକିନା ଏମିତି ଭାଇ ମାନେ ଥିବେ, ଲୁଚେଇବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମର ପାଦକୁ ଧୋଇଲେ। କେତେବେଳେ ସେ ଧୋଉଛନ୍ତି? ତାର ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢବାର ଅଛି, ସେଇ ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟରେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଦକୁ ସେ ଧୋଇଲେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ, ଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ। এই ଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଳକର ବଶୀଭୂତ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଳକର ଚରଣ ତଳେ ବସିକିନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପାଳକ ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି, ପାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ଏତେ ବୟସ ନାହୁଁ, ଏତେ ଭଲ ଲିଡର ଆମେ ନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଆମର କଥାକୁ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମାନୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମାନି ନଥାନ୍ତେ, ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଶାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଆମେ ବଡ ହେଉ କି ସାନ ହେଉ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଆମର କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସେ ଆମର ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଶିଷ୍ୟ ସିଏ ଅଟେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ମାନେ। ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଅନେକ କଥା ସେ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ଆଗକୁ ବଢିବି। ସେଇ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଅଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି? ଆମର ଗୁରୁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମିତି କହିଲେ ବୁଝି ହବ। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ କି? ଏମିତି ବୁଝିପାରୁଛି। ଆମର ଗୁରୁ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି। କଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛି, ତାପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ସିଏ ଯେ କି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଉଛୁ ନା, ସେ ରୋଟିର ଚିହ୍ନ କଣ? ସେ ରୋଟି ଆମେ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଏକଟୁ। ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଏକ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ରୁଟି ତିଆରି ହେଇନଥାଏ, ଗହମ କେତେଟା ଥାଏ? ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ନାଇଁ କି? ଗହମକୁ ରୋଟି କରିବା ପାଇଁ କାଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ନା, ସେଇଟାକୁ ତାର ଚୋପା ଛଡାଇବାକୁ ପଡିବ, ମେସିନରେ ପକାଇବାକୁ ପଡିବ ନାଇଁ କି? ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଥାଳିରେ ରଖି ପାଣି କରି ଚକଟି ତାକୁ ତାୱାରେ ପକାଇଲେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ଗରମ ନାଇଁ କି? ଆମକୁ ସେ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ଷେତ ବିକ୍ଷେତ ହେଲେ। ସବୁ ଗହମ ଅନେକ ହେଲେ ମିଶା ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ରୋଟି କରି ଦିଆଯାଏ, ରୋଟି ଏକ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଅନେକ ଅଟୁ। ଅନେକ ବୋଲେ କିଏ ତ ଗୋରା ଅଛି, କିଏ ତ କଳା ଅଛି, କିଏ ତ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିଛି, କିଏ ତ କମ ପାଠ ପଢିଛି, କାର ଇନକମ ତ ବେଶୀ ଅଛି, କାର ଇନକମ ତ କମ, ମାତ୍ର ତଥାପି ଆମେ ଏକ ଅଟୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ଏକ କଲେ, ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରେମ କରିଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବନି।
परमेश्वर आम को अनुग्रह करंतु। द्वितीय विषय मु आपण मान निकट में रखा चाहूँगी लुक लिखित सुसमाचार 14 अध्याय को आसतु 14 अध्याय 25 और 26 पद पढ़। बहु संख्यक लोक ताहांक सहित यात्रा करुथिले आउ से बुली पड़ी सेमानकु कहिले। देख यीशु ख्रीस्ट जाउछंती तांकर पछे पछे केते लोग जाउछंती केते लोग जाउछंती ठीक रिप्लाई देउथिबे हला। हां एबे निद आइले सिना कोड कथा हे बना निद तो आसु नै ना नहीं के आसु कि आसु नै हला। बहु संख्यक लोक यीशुंकर पछे पछे जाउथिले जीवा समय रे से यीशु बुली पड़ले आउ सेमान को गोटे कथा कहउछन। बहुत लोक आसुचंती देखले अरे हेती भिड़ आज बहुत लोक आसुचंती प्रेज द लॉर्ड प्रभु तुम नाम गौरव हो ठीक अछि मात्र एमान किछि कहिबार अछि नै कि बुली कि ना से कहले कोन बोल कहले बुली पड़ी से मान को कहले केही जेबे मो निकट को आसी आपण केही जेबे मो निकट को आसी घरे थाई नै हला मो निकट को आसी आपणा पिता माता माता भार्या संतान भ्राता और भगिनी मानंकु एपरिकी आपणा प्राण को सुधा अप्रिय ज्ञान न करे तेबे से मोर शिष्य होई पारे नाही। से मोर शिष्य होई पारे नाही एटा तांकर शिष्य हेबार शर्त एठी लेखा जाउछि हमर सबुठारु प्रिय किए हेबार अछि। आज बहुत लोक निजर कुटुंब निजर खानदान को से बेसी प्रेम प्रेम करबार अछि। बाइबल से कहे नाही जे तुमे जते बळे घर छाड़ी निजर माँ बापा को छाड़ी तुम जो बाहा ही परिवार आसुच से समय रे बाइबल कहूची नहीं कि आपणा पिता माता को परित्याग करी आपणा भार्या ठारे पुरुष कौन हेबो आसक्त परित्याग करबार अर्थ कौन जत्न नेबार नहीं सेटा कि केबे पूछपाचार नहीं सेटा टमाटर चारु हेले देबार चिकन दिन हेले लुचाई देबार सेटा कि नहीं ना सेटा कहू ना वाक्य मात्र माँ बापा जगह माँ बापा मान रहिबे आमर जगह आमे रहिबार आमर फैमिली मैटर रे सेमान को आनी ठिया करबान सेमान कोन करबा आनी ना से जगह रे प्रभु को ठिया कले पालक को डाकले ठीक थिबो सोच कि नहीं आ ए मान को डाकले कोन कोन करबे बुच्ची बुटा जय लगाबे लगाइला पर से फायर गाड़ी को डाकबा पड़बो से फायर गाड़ी आले से निया लिपो एटा कोन बेड कार्य मार लगाइला निया ना कोनटा लिपो नहीं कि ये शैतान लगाबे नियो भयंकर सेटा लिबा हेबो नाही आ जानि जानि लगाइलो बोले प्रभु मिसा लिबाइबे नै जळू कुरकुरा हे पड़ी ठुटा ही जाए लास्ट को गाग धरी हेबो नाही कि हिंदी हेबो नाही सेमती ही जाय हेबो सेत भाई लेखा जाउची केही जेबे मो निकट को आसी पिता माता संतान भार्या को परित्याग न कले से मोर शिष्य हे पारे नाही मु कहबा पई चाहे अनेक समय एमती भी थिबो आमे साक्ष्य सुनिछु क्रिश्चियन हला परे को पुअर गोटे ज्वर ही जीवो को झीवर ज्वर ही छाड़बो नाही इनके से प्रकार की चोट आसला संगे संगे एक्सीडेंट ही कार गोड़ भांगी जीवो हां को परिवार पुओ भी मरी जीवो ए समय से मान कोन कोन जानि छंती क्रिश्चियन हेबारु जदि प्रभु सत्य ही थांते मोर पुओ को रक्षा करी थांते मोर झियो मरी गला मोर पुओ मरी गला एई प्रकार लोक मान अभियोग करंती कंप्लेन करंती आउ ए मानकर गोटे चिन्ह कोन ए माने सबुठारु ए माने का को अधिक प्रेम करूथिले तार अर्थ प्रभु को नहीं निजर पुओ झियो निजर भाई मोर भाई को बेसी प्रेम ना मोर भाई जेंते बंचबार अछि प्रार्थना कला तो हेला नहीं गुणिया बाकरे मिसा नेबी पेट मिसा टिक छेकाय भी बोलला पृथ्वी ए माने प्रभुंकर जिसुंकर शिष्य हेई पारबे नहीं समय थिला पाउल लोकमान को बांधी नहीं जेल रे पकई किना मारुथिले मात्र परवर्ती समय रे पाउल कोन कहले जानि छंती
गोटे भविष्य वक्ता अच्छी विषय से भविष्यवाणी कर तुम्हें जेरुसालेम को जाओ नहीं लोक मैंने जगी तुमको बंधी करी से स्थान कौन करबे नहीं जीवे बोला शिष्य माने पाउल को धरी भौ 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 कांदुचंती पाउल कहले तुम्हें कौन कांदी ये सब करी मते काईकि विरक्त करुछ मु जीशुको पाई केवल बंदा हेबा पाई प्रस्तुत ताहा नुहे मु जीशुको निमंते मो निज जीवन को देबा को मु प्रस्तुत अछि पाउल से अन्य स्थान रे कहंती मोर जीवन धारण ख्रीष्ट आ मृत्यु भोग लाभजनक पितर कहले तोर गुरु को आमे क्रूस रे चढ़ाई मारिथिलु तते भी से क्रूस रे चढ़ाइलु बोला पितर कहले तते भी क्रूस रे चढ़ाइबु बोला पितर कहले ठीक अछि चढ़ाओ जे मोर प्रभु को तुम्हें मुंड ऊपर आड़े कर चढ़ेल से परी क्रूस रे चढ़वार मोर योग्य नहीं मोर मुंड को तलपटे करिकिना गोड़ ऊपर कर चढ़ाओ ताहांकर शिष्य मानकर सत्य गुण एटा प्रिय भाई भौणी माने निरंजन तरुप कहते यीशु को अस्वीकार जड़े साक्ष्य कहते से जन को पचरा गला यीशु को अस्वीकार कर नहले तुमको आमे फांसी देव बोल से हसी किना करले दुखर विषय मोर गोटे बेक अच्छी जदि आउ गोटे भी बेक था यीशु को मुई नहीं था से हसी हसी कहले दिने जन को धरिकिना मारुचंदी यीशु को लगी से माने मारी 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 झाड़ नालो भारी शैतान पुरी होइकिना से माने मारुचंदी से लोक हसी 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 मार खाउची एते मारला पर तुने काई हसुच बोल से कहले यीशु जदि मोर पाए एते दुख कष्ट सहले मुई तांकर पाए टिके माडो खाइ टिके जदि हसबी नाही प्रिय भाई भणी माने आज बहुत लोक निज जीवन को से माने प्रभु कहती जे अपना प्राण हराए से कौन करे निज जीवन को से लाभ करे जे अपना प्राण को जे बंचाइबा पई चेष्टा करिवो से ताहा हराइबो नहीं एबे दंगा हेबो बे ख्रिस्टियन मान को सापा फोटो फोटो ख्रिस्टियन मान को फोटो बोले श्रद्धा हेबा कथा की टेंशन रहबा कथा हां मते आश्चर्य लागे जाकुब को बेक काटला पर पितर को बांधी किना रखचंती कि नहीं दुईटा जंजीर रे बांधी किना सैन्य मान चारि बाटे जगिचंती बाइबल रे लिखा हैछि पितर आराम रे जंजीर रे बंधा है सोईथिले प्रेज द लॉर्ड पुट 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 मुंडीना राती जाक अनिद्रा जगिथिले कि पितर सोईथिले आराम रे सोईथिले सोईबाट आमे शिखबारो नहीं के अरे रांधवा बेला हेउथिले नोटा ताई सोइले हेबो कि जंजीर रे बंधा है सोईबाट शिखबारो प्रेज द लॉर्ड ख्रिस्टियन मान को सोईबाटा एटा नहीं कि जमारे सब लोग रेडी हुआ चपू बोले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोली केना मस्त सोईबार करे हला भांगो ए साइड रो भांगो ए साइड रो भांगो मंदिर रे जियो पेटिक रास्ता थाउ नहीं कि कौन है वो किछि हेबार नहीं ति पई तांकर शिष्य हेबार सत्य अपना प्राण को मध्य से कौन करे नहीं प्रिय ज्ञान करे नहीं से मते अपना प्राण दे मते से जीवन दैछंती तांको पई मु तांको पई मोर प्राण को मु काहे की अप्रिय ज्ञान करू तृतीय सप्ताह आपण मान देखिबे सेठी 27 पद पढो 14:27 जोहन 14:27 जे कहि अपना क्रूस बहन करी मोहर अनुगमन न करे से मोहर शिष्य होई पारे नाही देखो एडा यीशु ख्रिस्टଙ୍କର शिष्य हेबार शब्द कोन को लिखा जाउची जे कहि अपना क्रूस कार क्रूस है यीशु करना सेटा भूल नहीं लोक मान सेटा बुझिबे अपना क्रूस अपना क्रूस को जे बहन करी मोहर अनुगमन न करे से मोहर शिष्य होई पारे नहीं आमर भी गोटे निज निजर क्रूस अछि जानछन कोंतु मोहर क्रूस हमको बहन करिवार अछि निजर क्रूस निजे कोन करबार अछि बहन बोले भयबार निजर क्रूस को भयबार से क्रूस कोन जानछन कि मु गोटे वाक्य देखाइ आपण बुझी जिबे है ना फिलिप पुस्तक 3 अध्याय फिलिपियो पुस्तक 3 अध्याय मिलला 18-19 पद मु पढुछि लेखा जाउछि कारण
ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଲଜାକୁ ଦର୍ପର ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଉପବାସରେ ରହିବାଟା କୃଷ ପରି ଲାଗିବ ନାହିଁ କି? 3 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ, 4 ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ, ଉପବାସରେ ରହିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜର କୃଷକୁ ବହିବାଟା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନିଜର କୃଷ ବହନ କରିବାଟା କୋଉଟା? ନିଜର ଶରୀରର ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାଟା, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ବସରେ ରଖବାଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷ। ଆପଣା କୃଷକୁ ବହନ କରି ଯେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରେ। କ୍ଷମା ଦେବାଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ 3ଟା ମେକରେ ସେ ଝୁଲୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା କି ନାହିଁ? ସତରେ ଆମର ଅପରାଧୀକୁ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ଦେଲା ବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ଆମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିବ ନାଇଁ? ଏବେ ଗ୍ଲେଡିଷ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରାମଟେନ୍ ଆଉ 2ଟା ପୁଅକୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କିଛି ଲୋକମାନେ ଜିପ୍ରେ ନିଆଁ ଜାଳି ପୁଢେଇ ଦେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗ୍ଲେଡିଷ୍ଟେନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଲେ। এটা সহজ কি কষ্ট? সহজ কি কষ্ট? এইটা হচ্ছে সেই কৃষ্ণ। আমার বিরুদ্ধে বার বার লোক গালি গলা পরে মধ্য ক্ষমা দেবাটা, এইটা কৃষ্ণকে উঠাইবাটা। রোগ সময়ে রোগ সম্ভালিকিনা প্রভুর রহবাটা কষ্ট না, রোগକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଏ ଗୁଣିଆ ସେ ଦିଶାରୀ ବୁଲବାଟା କଷ୍ଟ। ଏବେ ଲାଜର ଆଉ ଧନୀର ବିଷୟ ଦେଖ। ଲାଜର ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ସେ କୃଷକୁ ଉଠାଇଲେ, ମରିଗଲା ଲାଜର, ମାତ୍ର ଶରୀରର ଘା, ଶରୀରର ରୋଗ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। এইটা সেই କୃଷ। ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ଶାନ୍ତିକୁ ଆଣବାଟା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାଟା, ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ କରବାଟା, କ୍ଷମା ଦେବାଟା, ଅଭାବ ସମୟରେ ଜିହୋବା ଜିରଙ୍କ ଆଡକୁ ମନେ ଆମର ମୁଖକୁ ଫେରାଇବାଟା, ଏଇଟା ସେଇ କୃଷ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ କୃଷକୁ ଉଠେଇକିନା ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଶେଷ କଥା କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢିବେ ସେଇ 14 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦ ପଣ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେ କେହି ଆପଣାର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ, ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖ, ସର୍ବସ୍ୱ ଯେ ତ୍ୟାଗ ନ କରେ ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହୋଇ। ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ବୋଲେ ସବୁ ଛାଡବାଟା। ଯେ ସବୁ ଛାଡେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଯେ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ, ସେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ କଣ କଣ ଛାଡିଲେ, କଣ କଣ ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ବିଲକୁଲ ଜାଣେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ଦିନ ନାଇଁ କି, କିଏ ଯଦି ଡାବୁଲୁ ଚାଇବା ଚରଣା ଯଦି ଥିବେ, ବେଟଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ ଖୋଜବେ ଧରିବେ ବୋଲି ଯଦି ଗିଳି ଦେଲେ ମିଶା ନାଇଁ କି, 5 ଟଙ୍କା କଏନ ଗିଳି ଦେଲେ ମିଶା, ସିଟି ସ୍କାନ ରେ ଗଲେ ଜଣା ପଡିଯିବ କି ନାଇଁ ଗିଳିଛି। ଅନ୍ତ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଏନ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ? ତେବେ ଆମେ କୋଉଟା ଛାଡିଛୁ କୋଉଟା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ। ଭାଇ ସବୁ ଛାଡିଲି, ଭାଇ ସବୁ ଛାଡିଲି। ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗ ଆକା ତୁମେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନା, ତୁମେ କେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାଟା ତ ଲାଲ ଢୁକବାର ନାହିଁ କହୁଛି ନା। ପୃଥିବୀରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଛାଡିଲି ଭାଇ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଲେ ନିତା କାମକେ
এটা কি নিদ পবিত্র নিদ নম্রতার নিদ কি এটা আত্মিক নিদ ନାଇଁ ଭାଇ আর ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଝୁମୁଛୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ବେକାରଟାରେ ଝୁମି ହେବ କି ସେଟା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୃହ ସେଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ନିଦ ନା ଭାଇ ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଏତେ ରାଗଲେ ହେବ କି ଦାଣ୍ଡେ ଭାରି ଝୁମ ହେଲା ଏତେ ଆମକୁ ବୁଝାଅ ନାହିଁ ଆମକୁ ଏତେ ବାଇବେଲ আর ପଢାও ନାହିଁ ତୁମେ ଯୋଉ ଗାଇଡଲାଇନ ରେ ପଢାଇଲେ ଆମେ ପଢି ପାରବୁ ନା ଦୟାକରି ବାହାରେ ବାହାରିକିନା ଝୁମ ବର୍ଷା ହେଉ ବାହାରେ ବାହାରେ ଝୁମ ପବନ ହେଉ ବାହାରେ ବାହାରେ ଝୁମ ତୁମକୁ ଉଡାଇ ନେଉ ହେଲା ଇତି କେତେ ଆମକୁ ସେ ସବୁ ଝାମଲାରେ ପଶାନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆମେ ସବୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଛି ମତେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ନା ନା এই ইসলাম से जीवा ओसो मिललानी कि ना मोरी जाय এই ইসলাম से जीवा ओसो कोटी मिलबो तुमे तो गिली कि ना जन्म हिचो कोटी मिलबो को तो सब छाडली आ गया मोर स्त्री बेसी बोलेले मिसा केने जाइतिला कायटा बोली मन भितरे भाबी लागुची सब बेले अशांति प्रभु कहउतंती जे सर्वस्व त्याग करे नाही हां मु पास्टर को दान दिए मंडली रे दान दिए सब जगह मु दान दिए मात्र कार गिना गोटे बेटी किना नहीं लुचाई दिए कार छता हेले नहीं रखी देवी घरे दान देवाटा अलगा लोभ कहूँ ना 10 आज्ञा मध्य गोटे आज्ञा है तुम्हें अन्यर कौन विषय को तुम्हें लोभ कर अन्यर स्त्री को देखी लाल ढुकबार ना अन्यर घर को देखी लाल ढुकबार नहीं कार थाली गिना कार गाड़ी घोड़ा ये सब विषय तुम केवल लोभ कर लोभी मान कबर अलगा लोभी मान अनंत काल रहा जगह मिसा अलगा जीशु का तो देखी लोभ कले जीशुଙ୍କର मीटिंग रे कोटी दान संग्रह होइतिला मीटिंग होउतिला कि नहीं दान संग्रह होउतिला कि मात्र बाइबल लिखा जाउची लोक माने तांकर सेवा करी केतेक स्त्री लोक माने तांकु कोन करूतिले दान देउतिले मागु नथिले से देउतिले डाकु दरकार कि नहीं परमेश्वर आम अनुग्रह कर केमती हेबा सब त्याग सब आज लोभ जाए ना लोक मान पाखे लोभ जाए ना सब गला सब छाड़ली भाई खाली डब्ल्यू गोटे आका देखु सब छाड़ली बे फोन लगे गपबाटा तुम शिष्य ही पारब ना तो सब भाई ठीक अच्छी 2020 चलला क्रिकेट चलला बोले सब छाड़ली छकरे गले से गोटे लुडू लगे का लुडू खेली खेली पूरा लुड़ बढ़ी जाए वो जान तो कि नहीं चले बेले जानबो सेतकी बेले प्रभु आमान को दया करन सेति आमे तांकर शिष्य हेबार योग्यता कोन सर्वस्व त्याग